हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथ यते नमः जगन्नाथ यते नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊँगी। महामुनि व्यास सारा भारतवासी सारा भारत विश्ववासी भारत जो पांचटी रत्न आमको दे गले, प्रथम है गीता, द्वितीय है प्रभु नाम, ये रत्न जत्न नवा। तृतीय कौन देखी गले ना स्तवराज, चतुर्थ अनुश्रुति कौन ये ना श्रीमद भागवत महापुराण या व्यास आमको दे गले। तेणु से परम शास्त्र भागवत को मध्य संध्या समय आम अध्याय पाठ करवा दरकार। भागवत 7 दिन काल शुणी 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 परीक्षित महाराज कौन होते ना मुक्ति पाईगले, मोक्ष पाईगले नहीं से कहन कहले ना परम शास्त्र भागवत रे उद्धव अभ्यास करोथिब नित्य रे उद्धव। गोविंद 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 हे गोविंद पदुगाळुचि मकरंद हे गोविंद। परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य ये ज्ञानी गुणी मंडली ये भागवत को परम परम कहले श्रेष्ठ। सबु शास्त्र भितरे भागवत हूँ श्रेष्ठ आम आलोचना करुले नहीं। तेणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य संसार रे भागवत ठारू आ कौन श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं। से कहती विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। गृहिणी कहले स्त्री, स्त्री की केतबेले परीक्षा करिवो, कौन परीक्षा करिवो? स्त्री तो स्त्री ताको पुणी परीक्षा करिवो कौन? हाँ, स्त्री की मध्य परीक्षा करा जाए। किमिति स्त्री की परीक्षा करा जाए, केतबेले परीक्षा करा जाए ना अनेक कहंतेनी मो स्त्री बलिया स्त्री 5 खंड मौजार कार नथिबी, मो स्त्री बलिया स्त्री ये खंड मंडल रे कार नथिबी, मो स्त्री बहुत भल मो स्त्री। सिमिति कौन कहीदेले ही जीवो 5 जन कही सिमिति कहले हेबनी। ताले स्त्री की केतबेले परीक्षा करिवो? संपत बेले नुह। शास्त्र कहउचंदी निजर स्त्री की तमे संपत बेले परीक्षा करि परिबो नाही से केते भल केते खराब। तो ताला बिल्डिंग रे अच्छे, 4 चकिया चढ़ुचे, मासक 50,000 टंका दरमा पाउचे बा लाख टंका कमाउचे, व्यवसाय करिके हो, चाकरी बाकरी करिके हो, पैसा पत्र खाइया पियारे घरे अभाव नाही, स्त्री र पिंदिबारे अभाव नाही, गहना गांठी ता नाइबारे तार अभाव नाही। ये समय स्त्री की परीक्षा करा जाएनी। भल स्त्री बोली आम कहीपर ना। हाँ, आमको दीपद खुशी रे कथा कहूची, ठीक समय खाइया दौची, ठीक समय खाइया दौची, ठीक समय दीपद कथा कहूची, सेवा मोर करुची, ये संपद ताको पिंधिया दौची, नाइया दौची, खाइया दौची, भल दौची, ताला बिल रही 4 चकिया बसैक बुलाऊँ, चारिआडे बुलूची, होटेल खाऊ खुआऊची, सेतबेले सी मोर जत्न ना। एते इमिति आम भल कहले हम ना। ताले केतबेले स्त्री की परीक्षा सी भल कि खराब कि आम केमिति जानिबा? शास्त्र कहती के विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा।
ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିବ ଭାଇମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, ଦୁର୍ଦିନ ପଡ଼ିଛି, ଘରେ ଦିନେ ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ଉପାସେ, ସ୍ତ୍ରୀର ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ 2 ଖଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଇପାରୁନେ, ମାସକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନେ, ହଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ସେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନେ। ଯଦି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ କଥା ଉପରେ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ନାଇଁ 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 ତମ ସହିତ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ଘର ଦୁଆର ପରେ 5 ଜଣ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ। ସାଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ଯାକ ମୋର ବିକି ଯାଇଲଣି, ପିଲା ପାଠ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଛୁଆ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ବିପଦ ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ମୋ ବାପା ମାସକୁ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, ବାପାର କିଏ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭାଇ ସେ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ମୋ ବାପାର କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ିକି ରହିବି ନା ଯାଉଛି। ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ନା, ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭଳି, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାମୀର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ପାଖରେ ଯଦି ବିପଦ ବେଳେ ରହିଛି ନା, ସେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଥିବ, ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ଆଜି ଖରାପ ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ଆଗରୁ କ'ଣ ଆମର ନଥିଲା, ଆଜି ଆମର ଖରାପ ବେଳା ପଡ଼ିଛି, ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ନାଇଁ ଏ ସମୟକୁ ଟିକେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ଆମେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ତୁମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମେ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ହଁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଦୁଆରମୁକୁ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କିଏ କରଜରେ ସଂସାର ନାହିଁ, ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କରଜରେ ଅଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଋଣୀ। କିଏ ତା ଅଫିସର ପାଖରେ ଋଣୀ, କିଏ ବାହାର ଦେଶରେ କିଏ ଋଣୀ, କିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ମାଗୁଛେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ ସିଏ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମାଗୁଛି, କୋଟିପତିଟିଏ ହଉ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ କରିବା କି ମୁଁ ଅଛି, ଆଜି ଖରାପ ସମୟ ପଡ଼ିଛି କି ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, କାଲିକି ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଋଣ ଆମେ ସୁଝିଦେବା। ଏଇଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହି ଯିଏ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକି ଦିଏ ନା, ସେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ କରିବେ। ବିପଦ କାଳେ ଗୃହିଣୀ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ଚିକିତ୍ସିକା ନାଙ୍ଗ ତ୍ରିକୁଟେ ପରୀକ୍ଷା। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି କହିଲେ ଚିକିତ୍ସିକା ନାଙ୍ଗ ତ୍ରିକୁଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଇଏ କେମିତିଆ ଡାକ୍ତର ବା, ଭଲ ଡାକ୍ତର, ତୁମେ ମୋତେ କହୁଛ ସେଇ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନି, ନା ନା ମୁଁ 5 ଥର ଯାଇଛି, ଭଲ ଡାକ୍ତର ସିଏ, ଭଲ ଡାକ୍ତର ନା, ହଁ ତାହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିବା କେମିତି, ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଚିକିତ୍ସିକାନାଂ ତ୍ରିକୁଟେ ପରୀକ୍ଷା। ତ୍ରିକୁଟ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ, ୟାକୁ ତ୍ରିକୁଟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଜନିତ ରୋଗ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣକୁ ହେଇଥିବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟା ରୋଗ ଆଟାକ୍ କରିଥିବ, ବାତ ଜନିତ ରୋଗ, ପିତ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ, କଫ ଜନିତ ରୋଗ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ଜାତୀୟ ରୋଗ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିଥିବ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଇକି ଭଲ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଭଲ ଡାକ୍ତର, ଭଲ ଡାକ୍ତର ଇଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବ କେତେବେଳେ ନା ଚିକିତ୍ସିକା ନାଂ ତ୍ରିକୁଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ କେ ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଭାଗବତେ ପରୀକ୍ଷା। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଜଣେ କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ବହୁତ ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜ୍ଞାନୀ, ଏମିତି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା ସେ କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଗୀତାରେ, ରାମାୟଣରେ, ମହାଭାରତରେ, ନା ନା ପୁରାଣରେ, ନା କେଉଁ ପୁରାଣରେ, ନା କେଉଁ ପୁରାଣରେ କରିବା ନା ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷା। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ ଭାଗବତରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଭାଗବତ ଏମିତି ସିଧା ସିଧି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ନା, ଭାଗବତ କେତେ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ହଁ ସାଧା ସିଧା ଭାବରେ ଭାଗବତ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। କହନ୍ତିନି ଭାଗବତରେ କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେରେ ଉଦ୍ଧବ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେରେ ଉଦ୍ଧବ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଭାଗବତ ସିଧା ସିଧି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ
व्यासंगर मूल संस्कृत भागवत को ताको कौन ये ओडिया रे भाष्य कले अनुवाद कले नहीं निज मार मंगल मार इच्छा को पूरण करिया को जाई जगन्नाथ दास ताको ओडिया रे अनुवाद कले तेणु लिखा जाइए कर्म करिब नाना मते फलिब कर्म रायते साधारण भाव में कह जाइनी आउ अकर्मे वासुदेव प्रीति रे उद्धव कर्म करिले क्षय जानती रे उद्धव राधे गोविंद 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 हे गोविंद मधु गाळुचे मकरम हे गोविंद सुधियने कहले अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले क्षय जानती अकर्म कर कर्म करनी घरे शोवा खाई पीकी रहा भगवत प्राप्त हो वासुदेव प्रीति हे खुशी हे आ कर्म जदि तू करू ना ताले क्षय हो या कौन तार अर्थ ना तेणु या अर्थ को जी बुझेदेला या अर्थ को जी बुझेदेव भल भाव से हूँ प्रकृत ज्ञानी तेणु ज्ञान नाम शास्त्र कहले भागवते परीक्षा भागवत परीक्षा करिया भागवत को किभली भाव से बुझे पारुछि आक्षरिक अर्थ से करि पारुछि जानिबा से प्रकृत ज्ञानी तेणु से महापुरुष कहते परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य आउ कपट धर्म जही नाही रे उद्धव परम शास्त्र से बोलाई रे उद्धव राधे गोविंद 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 हे गोविंद मधु गाळुचे मकरम हे गोविंद सुधियने ज्ञानी गुणी मंडली कपट धर्म जही नाही परम शास्त्र से बोलाई भागवत रे कर्पट धर्म कथा आलोचना करा जाई नाही कपट धर्म विषय आलोचना करा जाई नहीं भागवत रे तो से भागवत कहवाई अन्य ऋषि मुनि मैंने समर्थ है ना परीक्षित को शुणापी जड़े ही समर्थ होते से होचन कौन ना सुख स्वयं परमहंस चूड़ामणि स्वयं व्यासंगर नंदन सुख जे भागवत लिखिं से भागवत कही पारे ना परीक्षित को जे लिखिं कि व्यास लिखिले भागवत से कहे ना मु समर्थ नुही भागवत मुझे लिखी कि भागवत भी आत्मसात मुझे करना मु भागवत ही ना भागवत कहवाई हेले संसार 12 जन अच्छा परम भागवती कहती स्वयंभो नारद शंभो कुमार कपिलमन्यो प्रहलाद जनक भेषम बलिर भयास की जम ये दुनिया रे ये 12 जन भागवत को भल भाव में कहीपर बुझे पारे या परम भागवती कहती स्वयं हेले ब्रह्मा नारद शंभु हेले शंकर भगवान कुमार सनक सनंदन सनत कुमार सनातन कपिल महामुनि मनु जहांगर वंशधरामी मानव प्रहलाद हिरण्य कश्यप पुत्र प्रहलाद मिथिला राजा जनक कुरु पितामह भीष्म बड़ीरी जाको भगवान बावन अवतारे पाताल को चापी देले से बड़ी बयासकी स्वयं सुकमुनि जम कौन मुनि जी दुनिया रे या परम भागवती कहती 12 जन या भितर सुकमुनि होचन श्रेष्ठ कहीं ना 7 दिन भितर श्रीमद भागवत महापुराण को से परीक्षित को शुणई पारी व्यासदेव समर्थ है ना मु भागवत को आत्मसात करना मु भागवती ही ना भागवत को हजम करना गीता सहस्र नाम प्रभु नाम एवं भागवत या तुम्हें कौन हजम कर यत्न रख आउ कौन ना अनुसृत अर्थात भीष्माष्टक विवाह करते शांतनु गंगा को गंगा कहले देख मु तुम घरे रही हस्तिनापुर मु रही तुम पत्नी मु हेबी किंतु गोटे कथा मन रख गंगा कहले मु थेबी गांगी कहले मु रही ना मत गंगा जे पर्यंत कहूब गंगा विष्णु पादोदकं विष्णु पादर मु आसी एवं मत गंगा जे पर्यंत कहूब मोर महिमा जे पर्यंत थी मु स्वतंत्र जे पर्यंत भाव थी से पर्यंत मु तुम पाखे रही आउ जो दिन तुम मत गांगी बोली कहब ना हे शांतनु मु रही ना तुम पाखे चली जी गांगी कहले कौन गांगी कहले कौन ना शिवंकर स्त्री जो दिन तुम्हें मत कह शिवंकर स्त्री शंकर स्त्री आउ रही ना गांगी कहले शंकर बा शिवंकर स्त्री अन्यर स्त्री कहले रही तुम पाखे ना तेणु गंगा बोली कहते सब शांतनु गोटी गोटी करी 8टी संतान जिते जन्म होता अष्ट बसु हे ज्ञानी गुड़ी मंडली
ତେଣୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 8ଟି ସନ୍ତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲେ, ଏମିତି ତ କହନ୍ତି ଯେ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ, ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଥମ ନାଁ ଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମାରିବା ପାଇଁ, ନା ଏଇ ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ହେ ଗାଙ୍ଗୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନଥିଲ, ଆଜି କ'ଣ ପଚାରିଲ? ନା ହଁ, କୁଆଡ଼େ ମୋ କୂଳ ବିନାଶ ହେଇଗଲାଣି, ହେଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। କହି ହେଉନି କି ସହି ହେଉନି, ନୁହେଁ କହି ହେଉନି କି ସହି ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ କହିପାରୁନି କି ସହିପାରୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ। କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି। କହିଲେ ମୋତେ ଲାଜ ମାରୁଛି, ତୁମେ କହିଛ ଗାଙ୍ଗୀ କହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ନ କହିଲେ ମୋତେ ମୋ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି, ମୋ ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ, ମୋ ପରେ ୟା ଉପରେ କିଏ ବସିକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖି। ତେଣୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି ବସିବ? ତୁମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛ, କହିବିନି ଏ ଗାଙ୍ଗୀ? ନା ସରିଗଲା, ନିଅ ଛୁଆ ତ ନିଅ, ରହିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତେଣୁ ଚାଲିଲେ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ସେଭଳି ଥିଲା, ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ସେଭଳି ବର ପାଇଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧକୁ ଯୌବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯୁବକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଚାଲିଗଲେ, ଏହି ସମୟରେ ସିଏ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା ବା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ, ସେଇ ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, 10 ଦିନ କାଳ ସେନାପତି ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରଶଯ୍ୟାରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ମାଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଆସିବେ, ତୁମେ ମାଗ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଦାନ ପାଇଛ, ଚାଲିଯିବ ଏ ସଂସାର, ମାଗ, କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ, ମୋ ବଂଶରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୋ ବଂଶରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ବିବାହ ମୁଁ କରିନାହିଁ, ମୋ କୂଳରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ କୂଳରେ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ବଂଶରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ତାହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମା କ'ଣ ସଦ୍ଗତି ପାଇବ? ପରଲୋକରେ ଯାଇ ମୁଁ କେମିତି ତୃପ୍ତ ହେବି? ମୁଁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ହେବି? ଉତ୍ତରଦାୟକ ଠାରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ବଂଶରେ। ତେଣୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଟିକେ ଯେମିତି ପରଲୋକରେ ମୁଁ ତୃପ୍ତ ହେବି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ମନେ ରଖ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମର କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଂଶରେ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ ବା ତର୍ପଣ କରିବେ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କରିବେ, ଜଳ ତର୍ପଣ କରିବେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭୀଷ୍ମ ତର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାହାର ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ସନ୍ତାନ ତା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କରୁଥିବେ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରୁଥିବେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି, ଭୀଷ୍ମ ତର୍ପଣ ଅପୁତ୍ରିକ ସେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ, ତର୍ପଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ବର ମାଗିଥିଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୋହନ ମୁରଲୀରେ ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ମୋହନ ମୁରଲୀ ହାତ ଧରିତେ ମୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମାଷ୍ଟକ ବ୍ୟାସ ଦେଇଗଲେ ଆମକୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଗୀତା ସହସ୍ର ନାମାକ୍ଷଂ ସ୍ତବରାଜ ଅନୁସୃତି। ଗୀତା, ଭାଗବତ, ସହସ୍ର ନାମ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମାଷ୍ଟକ, ୟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଇଏ ରତ୍ନର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ନାଦର ହେବ, ସୁରାସୁରୀ କି ଚିନ୍ତିବେ ବହୁଳ, ସୁରାସୁରୀକୁ ଚିନ୍ତିବେ, ବାପ ଥାଉ ପୁଅ ନାଶ ହୋଇଯିବ, କେ କାହାକୁ ନ ମାନିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କହିଲେ, ରାମରେ କଳିଯୁଗରେ ଏ ଗୀତା ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବ୍ୟାସ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଅନାଦର ହେବ। ଭାଗବତ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଅନାଦର
କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ। ବାପ ଥାଉ ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ଯଦି ଅନାଦର କରନ୍ତି ଏ ରତ୍ନକୁ ଆମ ସଂସାରବାସୀ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାପ ଥାଉ ପୁଅ ଅନାଶ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ମହତ୍ଵ ନ ବୁଝିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ, ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ, ତାହେଲେ ଅକାଳ ବାପ ଥିବ ପୁଅ ଚାଲିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧ ଥାଉ ଥାଉ ଆଗେ ଯୁବକମାନେ ଟଳି ପଡ଼ିବେ, ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମାଷ୍ଟକ ୟାକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଚାରୋଟି ଗଲା, ପଞ୍ଚମ କ'ଣ କହିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷଣ ଚୈବ, ଏ ପଞ୍ଚରତ୍ନାଦି ଭାରତେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚମ ରତ୍ନ ବ୍ୟାସ ଦେଲେ, ତାର ନାମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷ। ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁ ନାମ ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବେ ରେ ବାପା। ଆଉ କ'ଣ ନା ସ୍ତବରାଜ ଅନୁଶ୍ରୁତି ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭୀଷ୍ମାଷ୍ଟକ ପାଠ କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍ତବ ରହିଛି, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଆସିକି କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନରେ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଡାକିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ସେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ରତ୍ନ ବ୍ୟାସ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁଥିବା, ଆର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଏ ରତ୍ନର, ତାହେଲେ ପରିବାର ସଂସାର ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ, ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିବାର ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି 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 ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ। ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ। ସୁଧୀଜନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।